as a founder teacher has shaped not just a school but countless lives. Thank you for inspiring us all. Saida Najmunisa, the founder teacher of Pavitra Vidyaniketana High School. ದ ಫೌಂಡರ್ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿ, 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅವರ ಸೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು. Thank you. And moving on, the next VT, please. It is a moment of great pride to introduce a person whose vision and leadership gave life to our organization. As a founder administrator, Mrs. Amruta have played a vital role in building, guiding and sustaining this platform with dedication and commitment, and served this institution for the past 15 years. Through strong leadership, thoughtful administration and unwavering support, they have inspired everyone around them and set a standard of excellence. Today, we honor their hard work, perseverance and lasting impact. Please join me in congratulating our respected founder admin as we present this well-deserved award. Amruta ma'am to come forward. Best admin of Pavitra Vidyaniketana High School. Ladies and gentlemen, you represent Amruta ma'am. Next, a special VT where we always remember him. He has been a part of all our annual days. So we please welcome Mr. Dhananjay, an anchor and an actor. VT, please. Anchor Dhananjay Gowda is a noted Kannada anchor and actor who has earned recognition as a lively and professional master of ceremonies for cultural, corporate and public events across Karnataka and overseas. Over the years, he has hosted numerous large-scale programs in prestigious venues such as Mysore Palace, FKCCI and other major auditoriums, often sharing the stage with distinguished leaders, artists and dignitaries. Known for his energetic crowd engagement, clear Kannada diction and spontaneous humor, he is frequently invited for annual days, government functions, music festivals and community celebrations, making him a trusted face for high-profile events. Requesting Mr. Dhananjay sir to please come forward.
Next, we move on to our digital team, which is headed by Mr. Sunil. Trikavi Academy is a distinctive initiative to offer creative education to school students. It opens up numerous possibilities, letting students use the power of their imaginations and grow as innovators. Multimedia and coding education plays a pivotal role in the development of school children. It enhances engagement, accommodates different learning styles, improves retention, nurtures creativity, provides access to different information, connects learning to the real world, and promotes collaboration. As technology continues to advance, integrating multimedia education into the curriculum becomes increasingly important to prepare students for the opportunities and challenges of the digital age. They don't just build programs, they build possibilities for every learner, every educator, and every dreamer who dares to imagine more. In today's ever-changing world, the real strength lies in being able to think differently, adapt quickly, and work together with empathy. That's what our creative programs aim to nurture, not just skills, but mindset, confidence, and curiosity. I would like to call upon Mr. Sunil sir from Trikavi Academy. Please, sir. Thank you, Sunil sir. Ladies and gentlemen, a round of applause to Mr. Sunil sir. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ RT ನಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಣಪತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್. Shri Ganapati Hegde sir from RT Nagara Public School is the principal. Yes sir, please welcome Shri Ganapati Hegde sir, the principal of RT Nagara School. Yes, all right, are you ready? No, you're not ready. Once again, are you ready? So, without wasting time, ladies and gentlemen, please welcome our students from 7 to 10 for the welcome song. That is the Ganesha song. गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा।
नि दा पा मेरे अधूरे कारवा सा नि दा पा कर दे तू पूरे आज सा नि दा पा म ग सा ग ब नि सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम परवाही क्या उसका रंग कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे करता साया तेरा ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಬದುಕಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್? ತುಂಬ ಯೋಚನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ತಗೊಂಬ ಅಂತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೆ ಜೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಇದೊಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ದೂರಿಯ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಎಸ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಕಮ್ ಇಯರ್. ನಾನೇ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. So, introducing myself as Ronak Das of 10th standard. As I'm Shamala Devias. Yes, ma'am. One more host is joining. Yes, please join.
ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಟಪಟ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಕಮಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್. Today's event will be gracefully anchored by Ronak Das and Shamala Devi, Rabia and Irfan with their confidence, clarity and lively presence. They will guide us through each segment of program. We are sure their coordination and enthusiasm will keep the audience engaged and make this event a memorable one. ಎಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆನ್. Thank you, ma'am, for the insightful intro. Your energy and precision set a positive tone for the event. Roses are red, violets are blue. Our tiny stars are here with a song just for you. Dressed bright and happy, singing I'm a Barbie girl with delight. Our kindergarten kids are here ready to dance and make this evening shine. Please give them applause. Sound audience, ನೀವು ರೆಡಿನಾ? Yes, here we go. Roses are red and violets are blue. Honey is sweet, but not as sweet as you. Roses are red and violets are blue. Da-di-da-di-mud, da-di-da-di-mud, dum-di-da-di-da, 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 dum-di-da-di-da. Don't pick my roses. Sweet from the flowers, honey from the bees. I got a feeling I'm ready to release. Roses are red and violets are blue. Honey is sweet, but not as sweet as you. It's invisible but so touchable, and I can feel it on my body, so emotional. I'm on the ride, I'm a passenger. I'm a victim of a hot love messenger. Dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da. The only thing you said was dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da, dum-di-da-di-da. Like roses are red. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a flossing girl in a fantasy world. Dress me up, make it time. I'm your dolly. You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. Yes, on occasion of 25th year Silver Jubilee celebration, we are giving away the memento. And ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಐಫೋನ್ 17 Pro. ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು.
ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ iPhone 17 Pro ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಜನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಈಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸೋಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ತಮಾಷೆದು ಕೇಳ, ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಳ? ಅಲ್ಲ, ತಮಾಷೆದು ಕೇಳ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ತಮಾಷೆದ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೇಳಿ. ತಮಾಷೆನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ಭಾರತದ ಪಿತಾಮಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಸರ್? ಈಸಿಯಾಗಿರೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಈಸಿ, ಫನ್ನಿ ಇದು. ಸೀರಿಯಸ್ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕರು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ 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 ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಾರು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸತೀಶ್. ಸತೀಶ್. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಪಿತಾಮಹ ಆಗಲೇ ಇಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಗಣ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. iPhone 17 Pro ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಈ ಗಿಫ್ಟ್. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I would like to request our music teacher Mayur sir on stage for the song performance. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಯೂರ್ ಸರ್ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾವು ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾವು ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ನಗರ ಕ್ಲಸ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ಊರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಚೆಲುವಿತ್ತು. ಬಸವರಾಜರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯು ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಯೋಚನೆ ಮರವಾಗೆ, ಧೈರ್ಯವೇ ಕಣ್ಣಾಗೆ. ಯೋಚನೆ ಮರವಾಗೆ, ಧೈರ್ಯವೇ ಕಣ್ಣಾಗೆ. ಶಾಲೆಯ ಕನಸನು ನನಸನು ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬವೇ ಒಂದಾಯಿತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವೇ ಒಂದಾಯಿತು. ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಡದಿಯ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯು ಶುರುವಾಯಿತು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದರು ಶಾಲೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯನ್ನ. ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲಾಯ್ತು, ಚರಿತ್ರೆ ಮೊದಲಾಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಏನನು ನೋಡದೆ ದುಡಿದರು ದಿನವೆಲ್ಲ, ನೋಡಿರಿ ದುಡಿದರು ದಿನವೆಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಶಿಕ್ಷಣ ಗುರಿಯಾಗಿ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಹೊನಲಾಗಿ, ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಾಗಿ, ಸುಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕಾಗಿ. ಭಾರತ ಭೂಪಟ ಲಾಂಛನ ಹಿಡಿದು, ಭಾರತ ಭೂಪಟ ಲಾಂಛನ ಹಿಡಿದು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಶಾಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗಿತ್ತು. ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದರು ಶಾಲೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯನ್ನ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ತವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ತವರಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೂರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿದರು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ, ಬೆಳೆದರು ನಿರ್ದಿಗಂತವಾಗಿ. ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ ಕಥೆಯನ್ನ, ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಯನ್ನ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು? ಪಾಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಪ್ಪಾಳೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು 4 ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರನ್ನ, ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಚಿಗುರು ನನಗೆ ಆಗಲಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಚಿಗುರು ಅಂದರೆ ಏನು? ಪವಿತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್, ಪವಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲು,
ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ನೇಮೇ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವೆಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತೀರೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಾಡೋರು ಇರಲ್ಲ. ತುಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗಲೂ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲೇನೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದು ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಯಾ, ಈಗ ಜ್ವರ ಹೇಗಿದೆ, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತನಾಡದೆ SLCಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ, PUCಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ತುಂಬ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಂಥವ್ರು ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ತಾಯಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು. ಆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಮ್ಮ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವನೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಆ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವಿಧಿ ಆಟ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿತು. ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವನು ಅವಾಗಲೂ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಓದಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ, ಓದ್ದ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂತು, ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ದ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನು 1 ವಾರ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಸಹ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಬಾರ್ದರಂಥ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 1 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. 2023ರಲ್ಲಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ ಅನ್ಮೇಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಂತ ಹುಡುಗ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅನ್ಮೇಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ತಾಯಿ ಆದಂಥವ್ರು ಮಗನಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿಯ ಗೌರವ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಆ ತಾಯಿನ ಆ ಮಗ, ಆ ತಂದೆನ ಆ ಮಗ ಮಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಜ್ ಆದಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಪ್ಪನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಲು. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗಿ. ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಟ ಬಾ, ಅಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಊಟ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಬಾ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಕರಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಹೋದ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊಟ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಪ್ಪ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಣೋ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ ಅಪ್ಪ.
ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಗ 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 ಅಂತ ಹುರಿಯೋ ಬಿಸಿಲು. 2 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಆಯಿತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆನೋವು ಬಂತು, ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿದೆಯಪ್ಪ, ತಲೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬಾಪ, ನೀನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಇರಮ್ಮ, ಬರ್ತೀನಿ. ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಲು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಅಪ್ಪನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ಲು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿಗೆ, ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಪ್ಪನಿಗೇನು ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಒನ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆದರೆ ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ, ನಿಂಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಐಸೆಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ಅಂತ. ನನಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮಾತು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನನಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ಅಂತ, ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು, ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು, ಊಟ, ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಹುಡುಗಿನೂ ಬರೀತಾಳೆ. 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಓದ್ಲು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು 15 ದಿವಸ ಇದ್ಲು, ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ತುಂಬ ಆಯಿತು. ವಾಪಸ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, 6th 7th ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊತಾಳೆ. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಮೈಂಡ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾಳೆ. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಓದಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. 10th ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ 10th ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚೇ, ನಿಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ಲು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ಲು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಬರೆದ್ರು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲವ್ರು ಬರೆದ್ರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲವ್ರು ಬರೆದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ಲು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ 625ಕ್ಕೆ 625 ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ಲು ಅಂಕಿತಾ ಬಸಪ್ಪ ಅನ್ನಂತ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಓದಂಥ ಹುಡುಗಿ. ಟಿವಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಕಿತಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್, ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಅಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅಪ್ಪನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಅಂತ, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರಾಗೆ ಅಂದರು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓದಬೇಕಂತೇಳಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓದಿದೆ, ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದೆ. ನಾನು PUCಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, IAS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರಿತೀನಿ, DC ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಬಡವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂಕಿತಾ ಬಸಪ್ಪ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು, 9th ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು, ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಕಸ ತಳ್ಳಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕಸ ತಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೈಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಹುಡುಗಿರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ತಾಯಿ ಆದಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಗನ ಅಂತ. ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಬಡಪಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗ ಮಗಳನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ಆದಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದಿಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ
ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, PUC ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು, ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಠ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಟನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ನ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆನೂ ನಿದ್ದೆ ತಗೊಳ್ದಿರ, ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಬಂದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಬರೆಯಿದ್ರು. ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹಣ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹಂಗೆ ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ತೆಗೆದ್ರು. ಅವತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಶಾಲೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂಥದ್ದು ಅವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರೀ LKG UKGಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಬರೀ 5,000 10,000ಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೆಸರು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೆಸರು ಬೆಳೀತಾ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ದಿರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನಂಬಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ನಾನಂತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ IAS IPS ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋವಂಥ ಬಡತನದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು IAS ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ತೆಗೆದ್ರು. ಆ ಶಾಲೆಯ ರೂವಾರಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರು. ಪಾಪ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ ತುಂಬ ಕಡಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಫೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕಡಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ದಿರ ಅವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ದಿರ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಪವಿತ್ರ ಅಂತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಆ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆಯೋ, ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆಯೋ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋಂಥ ಹುಡುಗಿನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು. ಚಿಗುರು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿಗುರು ಅನ್ನೋಂಥದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚಿಗುರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಬರೀ ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ಬೀಜ ಇವತ್ತು ಚಿಗುರಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸರ್, ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರು, ತರಕಾರಿ ಮಾರೋಂಥವ್ರು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮಕ್ಕಳು, ಇವತ್ತು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋವಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊತಾರಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲು, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆಗಲೇ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪೋಷಕರಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಕ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತು, ಇದೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಏನು ಸಿಕ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ರೀಯಾಗಿ BP ಶುಗರ್ 2 ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಂದರೆ BP ಶುಗರ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋದೇ ಅದನ್ನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ BP ಶುಗರ್ನ. ಪಾಪ ಸುಮಾರು ಜನ ತಂದೆ ಅಂದರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ BP ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಿರೋದೇ ನಿಜ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪೋಷಕರೇ, ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ನೀನು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋಟಿ 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 ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಹುಡುಗಿರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಅನಾಥರಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವಿರೋಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಟಾಪ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಂತ. ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ 25 ವರ್ಷ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 625ಕ್ಕೆ 622 ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾನು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆದಂಥ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಏನು ಸರ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಆಸೆ. ಸರ್ 625ಕ್ಕೆ 622 ತೆಗೆದು 25 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ. ಸರ್ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗಿರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 625ಕ್ಕೆ 622 ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಆದರೆ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 625ಕ್ಕೆ 625 ನಾವು ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ, ನಾನು ಪೋಷಕರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನದ್ದು ಕೂಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಸರು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇರಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀರಿ. ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇನಾದರೂ ಮಿರರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೇಡದಿರೋಂಥ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾವನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 9 ತಿಂಗಳು ಎತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ 18 ವರ್ಷ ಸಾಕದಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಬೇಕೋ, 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋಂಥ ನಿಂಗೆ ಹುಡುಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು LKGಯಿಂದ 10th ತನಕ 12 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕವಚ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ 12 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕವಚ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಈ SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು PUCಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ, ಹೊಸ ಹುಡುಗ, ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್, ಆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ 2 ವರ್ಷ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ. ಆ 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಥರ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ 50 ವರ್ಷನೂ ಪೂರೈಸಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲ್ 3 ಶಾಲೆಗಳೇನಿದಾವೋ ಆ 3 ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ SLC ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಓದಿಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋಂಥ ಸಮಾಜ, ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಓದಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಪೆನ್, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪವರ್ಸ್ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷದ SLC ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಾದರೂ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು 625ಕ್ಕೆ 625 ತೆಗೆಯಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀರಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಂದ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ನಾನು 1999ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗು ಅಂದರೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ನಮ್ಮ ನಾಕ್ಷಟಳ್ಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 60 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹೌದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗ ನಾನು 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಯಾರು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರವರು, ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. UKGಗೆ ಸೇರಿದ್ಲ ಮಗು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಟೀಚರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮಗುಗೋಸ್ಕರ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೀಚರು ಈಗ ನಾನು ಆರನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಜ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶುಭ ಅವರು. ಆ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಗು ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮೇಲ್ ಕರೆದವ್ರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಾಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಬಂದಿರೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ, ಹರ್ಷಿತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು PPT ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, PPT ನೋಡ್ಕೊ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಒಂದು VT ಪ್ಲೀಸ್. Today we proudly honor the first student of our school, Harshita K, who have completed her MBA and now presently a homemaker. Her journey marked the beginning of our institution's legacy. Your presence reminds us of how far we have come and inspire generations to move forward with confidence and purpose. As we celebrate our achievements, we remember our roots. We are deeply honored to felicitate the first student of our school, Mrs. Harshita K. Your presence reminds us of how one step taken years ago became the foundation of countless dreams. ನಮ್ಮ 1ನೇ ತರಗತಿಯ 1ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಂದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೆಯಿಂದಾಗಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾನಿಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾನಿಟ್ರು.
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಚೆಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು 25ನೇ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಕೂಡ ಸರ್ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಣಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ರೆಡಿನಾ ಬಾಯ್ಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಡಿಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની आ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां जो गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात जो गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात जो गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे
ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸರ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಸರ್, ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಮಿಡ್ಡಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಆಡಿಯನ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ನಾವು ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಉತ್ತರ? ಓಕೆ, ಈಗ ಬಾಲ್ಕನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ನೋಡಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ? ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಹಿಂಟ್, he is from Uttar Pradesh. ಬಾಲ್ಕನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಗೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕ್ತವ್ರೆ, ಟಕ 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 ಅಂತ. ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ರ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರ್, ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎಸ್ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಖಾದಿರುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್. ಮೈ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪವಿತ್ರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಅವರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಂಕರ್ಸ್. Education and growth of our school. This song is heartfelt tribute to the institution that has shaped countless minds and nurtured countless dreams. ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಸೌಂಡ್, ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಸೌಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟರೇನು, ಆ ದೇವದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎರಡನೇ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ, ನಾಡಿಗೆ ರೈತ, ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ, ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇರು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ. ಪಾಠಶಾಲಾ 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 ಪಾಠಶಾಲಾ. ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಬಳಪ ಹಿಡಿದ ಭಗವಂತ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ, ಅವತಾರ ನಾನಾ ರೂಪವೋ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ
ಹಣೆ ಬರಹ ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯಲು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದ ಬೆಳಕು ತೋರಲು ನಯವಾಗಿ ಗದರೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಲು ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ ಭಾಷೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸೋ ತಾಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ ತಂದೆ ನೋವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆವಂತ ತಂದೆ ನೋವಾಗಿ ಚಂದದ ಜೀವನನ ನೀಡಿರೋ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಳಪ ಹಿಡಿದ ಭಗವಂತ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಮ ಸುತ್ತ ಅವತಾರ ನಾನಾ ರೂಪವೋ ಎಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರಹ ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯಲು ನೂರು ಜನುಮ ಗುರು ಋಣವು ತೀರೋಲ್ಲ ನಮೋ ನಮ ಗುರುಗಳೇ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟು, ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ? 77 is the wrong answer. Just guessing, huh? Oh. 18 is the right answer. Okay. So please stand up. What's your name? Praful M. Praful M. So have you read Bhagavad Gita? Yeah. Yes. You read all the chapters? No. Only one chapter. At least you know, right? There's 18 chapters. Congratulations. And this gift is for you. Congratulations. Balli Chapale. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಲೆತ್ತಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಉಪದೇಶವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಜೀವನ ಪಾಠ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್.
with adorable moves and cheerful smiles. They are here to spread joy and excitement on this annual day. Thank you. आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beach यारा फोटो मेरी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी सनसेट का टाइम हो ठंडी ठंडी रेत हो लेट्स गो टू पार्टी यारा मुझसे ना अब वेट हो म्यूजिक चला दो शुरू करो पारी हो गई दे बोतल पिला दो मुझको बस फिर यारा आई डोंट आज केयर ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beach यारा फोटो मेरी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी तेरा प्यार it's all I need oh मेरे यार एक तू हो मैं हूँ और सी साइड पे पानी का शोर आजा मेरी बाहों में girl what you waiting for तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यारी सी यॉट पे हो जाएंगे हम कल्ली मैलिबू के शॉट पे आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ on the beach यारा फोटो मेरी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी As a quick photograph, along with the memento of remembrance of 25th anniversary, that is silver jubilee. ನೋಡಿ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ವಾವ್ ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ECO ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಥ ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪನವ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಉಪಾಯ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಸಹೃದಯಿ ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, sir. Thank you. Thank you. Please exit from the backstage. Lights on ಮಾಡಿ ಸರ್. ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್ is always been supportive for our institution, a kind-hearted. Yes, next program. Guys, please get ready. Take stage. Take a position. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮ ಸರ್. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ರಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ GST ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಪ್ಪ, ಚಪ್ಪಾಳೆಗೂ GST ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು GST ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ GST ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸು, ಶುಗರು, ಟೆನ್ಷನ್ನು ಮೂರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು GST ಪ್ಲೀಸ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. 3, 2, 1, here we go. सावली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी. ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर, तुझे गट गट मत पी लूं. कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू. जिम करता हूँ डेढ़ मेरा लीना, नी तू बोलती है गल्ला जिवें चलदी मशीना, नी तू 24 घंटे देखती है स्कूबी डूबी डू. हले रहन दे तू ना बोली आई लव यू, पहले बोल तू बोतल गलियों में पै जावे रोला यू, के सारे तुझे बोले कोका कोला तू. कोका 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 You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta
champagne, celebrate together. Oh, I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. ವಾವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್, ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು ಮುಂದೆ ತಗೋತಾ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬ 26 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಥರ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದೇ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋದರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ NS ಹಾಗೂ LKG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ 1 ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೀನಿ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ದ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಚುರಿ? ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶತಕ, ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? 51. ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ 49. ಎಸ್, ಶತಕ ಸರದಾರ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿನಯ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿನಯ್? PU. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಕ್ರಿಕೆಟು ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟು ಆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Here we go. DJ, music please.
that was beautiful. And next dance team, please take a position in the backstage. And this team will take a photo in the front of the stage. And next team, please come quickly and take a position in the backstage. After every dance, I request the parents to collect your kids from the basement. ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಮೇಡಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಈಗ ಒನ್ ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೇನೆ. ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಅವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕೇಳಿದಲ್ಲ, ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ಸ್? ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿರೋದು? ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾರು ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಸ್ಕೋರು? 400 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಮೇಡಮ್ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬೇಡವಾ? ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಚೀಟ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೀವು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ? 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾವಾಗ? ಈಗ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸರ್ ನೀವು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನಿರ್ರಿ, ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1983, 1 is right. Next one. 2012. ಏಕ್ ಕದಮ್ ಆಗೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2011. ಪಾಪ ಯಾಕೆ 8 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದವರು ಸರ್, ನೀವು ಬರಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರು? ಸಾಯಿಶ್ವರ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಆನಂದ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಎಸ್. ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗು, ಎಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಫೋಟೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಟು ಅವರ್ ಆಂಕರ್ಸ್. Now it's time for some fun and excitement. Our little kindergarten stars are ready to sway to the trendy beats of Guleba. With cute expressions and joyful moves, they are here to steal your hearts on this annual day. Please clap your hands. 3, 2, 1. Here we go. Buenos días, arriba, ¿qué pasa?
రామయ్య ఏ వస్తావయ్యా అయ్యా హో రామయ్య ఏ వస్తావయ్యా హో రామయ్య ఏ వస్తావయ్యా అయ్యా హో రామయ్య ఏ వస్తావయ్యా హో Dance with me now, I can't break away. आज सारी फिक्रें तू shake away दिल थिरकता डांस वाले ग्रूव पे नाचू मैं तू स्टेप मेरा वेक वे आज सारे काम कल पे डाल के दिन नाच जाए ताल पे इसको जैस ब्लूज सारे भूल के देसी वाले गीत पे तू झूल के भले किया छैया रे अब करता था तैयार रमैया मस्तावैया ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೈಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೋಟೋ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಬೇಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಕೃಷ್ಣನ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಥವಾ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು. ಎಸ್, ಬಂದಿದೆ. ಹಾಂ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೋಪಾಲ, ಗೋವಿಂದ, ವಿಷ್ಣು, ರಾಮ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, 5 ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಮಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, 5 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕರೆದ ನಾವು ಓಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಹೇಳೋ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀಯ ಕಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಮಾನ್. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ, ನಾರಾಯಣ, ವಾಸುದೇವ, ಗೋವಿಂದ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ. ಸೂಪರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ. 12, 13 ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವ್ನ ಯಾರು ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಮಾನ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಸೋತ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ದಶಾವತಾರ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ 2 ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟ. ದಕ್ಷ. ನಾನು ಮೈಕ್ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಸರಿನೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ವ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓ, ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಸುಪುತ್ರ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವಾಗಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಕ್ಷ. 5, 4, 3, 2, 1. राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है. जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है.
वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। गारे 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 रे गा पारे पारे सा सा रे गारे 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 रे गा पारे पारे सा। हिंदी इश्क है तमिळ कादले तेलुगु प्रेममाई श्लोकना ನೋಡಿ ಬಳಂದಾವ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ, ನೋಡಿ ಬಳಂದಾವ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ, ಇವಳು ಯಾವೂರ ಚಲುವೆ ಶಿವ. हिंदी इश्क है तमिळ कादले तेलुगु प्रेम बारेಳು, इंग्लिश लव यू ना केरಳ प्रेम मा कನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೇಳು. ಸನಿ ಸ ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸನಿ ಸ ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸ ಪ ಪ ಪ ಪ ದ ನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಗ ರಿ. जो पाना जो के जो पाना ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕದಿಯೋ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ಜೋಪಾನ. ಸೋತೇನಾ ಪೂರ್ತಿ ಸೋತೇನಾ, ಇವನ ನಡತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋತೇನಾ. ಸುಳಿದರು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹುಡುಗರು ನೋಡು, ಸರಿ ಸಮಯ ಇವನಿಗೆ ಚೂರು, ಇವನನ್ನು ಹೆತ್ತವರು ಯಾರು, ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು ನೀನು, ನಂದು ನಿಂದು ಮುಂದೆ ಏನು, ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು ನೀನು, ನಂದು ನಿಂದು ಮುಂದೆ ಏನು, ಯಾರೋ ನಾನು ಯಾರೋ ನೀನು, ನಂದು ನಿಂದು ಮುಂದೆ ಏನು. ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸನಿ ಸ ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸನಿ ಸ ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸ ಪ ಪ ಪ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ. ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸನಿ ಸ ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸನಿ ಸ ಸಗರಿ ಮಗರಿ ಸ ಪ ಪ ಪ ಪ ದ ನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಗ ರಿ. Be there only. Wow, what a beautiful dance it was. Thank you, LKG and UKG student, for such a wonderful performance on Krishna. ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಕೊಂತ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ, ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಾ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಭಾಳ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಯಾವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ 31st ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಎತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಲೇಟು, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆಜ್ಕಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈಲಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ.